Türkiye'nin kuramı Kırgız Respublikası'nın Cumhurbaşkanı Kengeşi'nin 2023 yılın 25 yanvarında toxtaumunun taktalıp, ağa tömönkü deputatlar girdi. Maliyev, Alimjanova Nulufar Yakupjanovna, komissiyanın töregasının orunbasarı, Allians parlamentik fraksiyasından, Narmatova Nadira Azimbekovna, Atatürk, Kırgızistan parlamentik fraksiyasından, Masaleyev İshak Absamatovich, bütün Kırgızistan parlamentik fraksiyasından, Murataliyev Marat Moldonovich, İşenin parlamentik fraksiyasından, Tülebayev Balbak Zarlıkovich, İntimak parlamentik fraksiyasından, Aşimova Dinara Aşimovna, İman Nuru parlamentik fraksiyasından, Hanjeza Karim Lemzarovich, Mekençil deputatlık toğunan. Komissiyanın aldına koyulgan mildetlerdi, ar taraptı izildi maksatında, mamleketlik organlardan jana işkanalardan jetekçileri menen ubaqtılı deputatlık komissiyanın jıyıntıktары ötkörülgön. Jıynalıştары. Комиссия төмөнкү жактарга жумушчу иш сапарга барып келди. Жетегөз районунда жайгашкан Кумтор кен жатагына, Карабалта шаарында жайгашкан Кыргыз алтындын афинаж заводуна, анын ичинде түрдүү тектердин курамын аныктоо боюнча лабораторияга жана эки менчик ушул шаарда жайгашкан лабораторияга дагы. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, Kırgız Respublikası'nın altın zapasın saktachу жайга. Kumtör ken jatındağı ken açık ыкма менен kazılıp alınat. Andan arı altın ылгоочу fabrikaga түшөт. Al jakta kendi maydalap, kömür eritүү aralışması teknologiyası boyunca altındı alуу жүрgүзүлөt. Altın ылгоочу fabrikanın öndürüştük kubattılığı sutkasına 15-16 min tonnanı tüzöt. Anın negizgi öndürümü 60%dan 80%ga çeyin altındı kamtıgan dore eritindisi. Kırgız Altın, Kumtort Gold Company, Kırgız Respublikası'nın hükümetinin ortasında tüzülgün altındı jana kümüştü satıp alуу kelişimge layık, dore eritindileri Karabalta şаарындагы affinaj zavoduna kayra işletүү üçün Kırgız Altın tarafından satıp alınıp jatat. Kumtor ken jatagında komissiya dore altın kuymasını öndürүү prosesi menен taanıştı. Centera'nın ketkendigi hiç bilinbey, bizge kendi ötkönü jana biyik teknologiyadaga öndürüştü jumuşçularыбыз alıp ketkeni bu kuvvanıştуу jana sыймактануучу тарыхый окуя. Komissiyanın iş жүрүшүндө maga Kumtor geninde iştegen оор техникаларды оңдоо bölümünün kızmatkerleri jana başka kızmatkerleri Kırgız Respublikası'nın mamleketlik pensiyalık sotsial kamsыздандыруу жөнүндө мыйзамынын талаптарын buzgandığı üçün kayrılışkan. Meselenin manızı Kumtor'dun murdagı jetekçiligi kızmatkerlik adistik jumuşçu kesibini eske albay, funksiyonaldık mildetlerine layık ele atap kelgen bul jana buyruktарын çıgargan. Bul meseleni жаңы Kumtor'dun jetekçisi Оңдошу Абзел. Kumtor Gold Company'nin malumatı boyunca kariyerden kaptalanlarının жылышы normaldu, çeginde jana turuqtu gözөmөлгө alıngan. Petrov kölündögü jana kaldıklar saktалгыч бардык дамбалар датчиктер ал куруу gözөмөлдөнөт. Бардыгы байкоодо турат, бирок жер титирөө же мөңгү талкалануу сценарий жок болгондуктан ал толук так эмес. Арийне жакынкы келечекте мындай жаратылыш кубулуштары канчалык ыктымал экенин эч ким так айта албайт. Ошондой эле комиссиянын айтымында биз ресурстарыбызды сарамжалдуу пайдалануу үчүн бардык күч аракетти жумшоого тийишпиз. Бул биздин мамлекетибиздин келечек муундарына калтырган мурасыбыз. Мисалы, Petrov Gölü'nün sulusун биз коммерциялык максатка пайдаланып,
içki жана тышкы рынокко чыгара алсак болот. Bir жолу мен Япониянын учагында учуп баратканда, ошол жерден бизге эмеден учактан суу таратты. Ошол сууну, ал суу Гренландиянын музунан эритилген суу экен. Биз деле ошол сууну колдонсок болот деген сөз. Мөңгүлөрдүн эриген суусу өзүнүн пайдалуу касиеттери менен таанымал экенин эске алсак, ал биздин замандын баалуу ресурсу. Күмтөр кенинин уникалдуу флорасы жана фаунасы, ал жерде маралдар менен тоо эчкилери жол боюнда жайылып жүрөт. Бул жерде дүйнөлүк маанидеги жаратылыш хоругуна айланды десе болот. Аяр мамилени улантыш абзел. Баса айта турган нерсе. Дори алтын куймаларын өндүрүүдө жана Кара-Балта шаарынын афинаж заводуна ташууда алтынды кайтаруу, коопсуздук жана сакталыш тутуму ишеничтүү жана канааттандырарлык. Кара-Балтадагы афинаж заводуна 4-9 пробасындагы алтын куймаларынын афинаж процесси биз барганда жок болгонуна байланыштуу. Афинаж процесси коопсуздук чараларынын жана алтындын сакталышынын технологик чынжыры жалпы көрсөтүлгөн. Афинаж заводу Кара-Балта токен комбинатынын ичинде жайгашкан. Мамлекеттик мүлк комитетинин коллегиясынын токтому менен Кара-Балта токен комбинаты 2006 жылы менчиктештирилген. Ошо менен кошо эл аралык деңгээлдеги лабораториясы кошо сатылып кеткен. Ал афинаж заводдун аймагында жайгашкан. Мурда Кыргыз Республикасынын менчиги болсо, эми өкүнүчтүүсү азыр лаборатория Россия Федерациясынын жеке компаниясына таандык болуп калды. Бул лаборатория Stewart SA Environmental Laboratories деп аталат. Лондон фондулук биржасы тарабынан таанылган, эл аралык сертификаты бар, афинажга чейин жана андан кийинки куймаларында алтындын курамын аныктоочу лаборатория. Иштеген кызматкерлери жана адистери дээрлик көбү Кыргыз Республикасынын жарандары. Улуттук банкына барганда жана Кыргыз Республикасынын алтын запасын эсепке алуу жана сактоо процесси менен таанышуу учурунда ар бир фракциядан жана депутаттык топтон комиссиянын ар бир мүчөсүнө алтын куймалары менен каалаган ящикти тандап, аны ачып көрүү, текшерүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ар бир куйма болжолу менен 12-14 салмагында. Ар бир ящикте 4-9 пробасы менен 2-ден 3-кө чейин алтын куймалары бар. Ар бир ящикте Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын, Кыргыз алтын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын пломбасы коюлган. Ушул жерде депутаттык комиссия болгон кемчиликти баса белгиледи. Себеби алтын сакталган ящиктердин баарына убактысынан мурда экспорт катары бажы кызматынын пломбасы коюлган. Негизи бажынын пломбасы экспортко чыгаарда гана коюлуш керек эле. Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 14 мартындагы Кыргыз тараптын жана канадалык Centera Gold компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жактырылган Centera Gold компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуунун шарттарын жана форматын жакшыртуу жөнүндө 2020 жылдын 4 мартындагы токтому менен тааныштык. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2002 жылдын 9 мартындагы токтому эске алып, Кыргыз тараптан жана канадалык Centera Gold компаниясынын ортосунда өз ара доолордун шарттары жана аларды жөнгө салуу форматы жактырылган. 22 жылдын 4 апрелинде Кыргыз Республикасынын Кыргыз алтын, анын тараптары Kumtor Gold Company, Kumtor Operative Company жана Centera Gold компаниясынын ортосунда жөнгө салуу жөнүндө глобалдык макулдашууга кол коюлган. Жогоруда белгиленген глобалдуу макулдашууну аткаруу үчүн
Centera Gold компаниясы Kırgız Altı'nın Kumtor Gold компаниясының жана Kumtor Operating компанияның 100% акциясын өткөрүп берген. Göz karandısız reyestr karmaçı tarafından 2020 yılın 2022 yılın 2 Avgust'unda Kumtor Gold компанияның жана Kumtor Operating компанияның акцияларын өткөрүп берүүнү каттоо жүргүзүлгөн. Бул үчүн Президенті Садыр Нуркожоевичке жана анын командасына алкыш жана ыраазычылык. Убактылуу депутаттык комиссия төмөнкүлөрдү белгиледи. Биринчи, Kırgız Respublikasının Uluktuk Bankı'nın altın zapası 2023 yılın 30 yanvarına karata altının bölümü 45 tonna 306 kilogram 16 gram tüzüt. Anın içinde Uluktuk Bankı'nın saktoçu cayında 43 tonna 444 kilogram 13 gram altın var. Çel Өлкөлүк Bank'ta Uluktuk Bank'ın kontragentinde Komersiyalık UBS Şvitsarya Bankı'nda 1 tonna 362 kilogram 30 gram altın var. 2021 yılın 17. mayından tartıp 2022 yılın 31. dekabrına çeyin Kırgız altından Uluktuk Bank jalpı summası 172 milyar 446 milyon 458 bin 79 som 49 tıyınga 35 milyon 847 bin 585 bütün 0,6 gram ölçümündeki altın satıp algan. Uluttuk Bankı altındı satıp alını Kırgız Respublikasının uluttuk valutası menen yüzöge aşırgan. 2001 yılın içinde Uluttuk Bank 19,2 tonna altındı el aralık rынокка alıp çıgуу jana andan ары satı boyunca operatsiyalardı işke aşırgan. Al üçün Uluttuk Bank boljol menen 1,1 milyar takaşı doları ölçümünde valuta algan. Bu karajatlar Uluttuk Bank'ın hesabine düşkön, jana andan ары 2023 yıl içinde өлkөнүн валюта рыногунда интервенцияларды жүргүзүүгө 735 миллион акш доллардын тегерегинде андан кийин чет өлкө валютасында башка милдеттенмелерин жана тышкы карызын төлөө боюнча төлөмдөрү жүргүзүүгө 200 миллион акш долларын тегерегинде багытталган. Буга кошумча эл аралык резервдин деңгээли 2021 жылдын акырында 165,5 milyon akş dolarına C6%'ga көбөйүп 2 milyar 977 milyon 600 bin akş doların tüzgün. Ekinci, 2021 yılın 17 mayından tartıp 2023 yılga çeyin Kumtor'dan büdjetke salıktar jönündü. Ministerler Kabinetinin malumatı boyunca 2021 yılın 18 mayından tartıp 2022 yılın 31 dekabrına çeyinki minüttü bardığı olup 44 milyar 679 milyon 286 ondan 1 min som. Altında Türkiye taşıp çıgı. Finans Ministerliğine karıştığı Memleketlik Bacı Hizmeti'nin malumatları boyunca malumatların bazasında 2020-2022 yılları Türkiye'ye Kırgız Respublikası'nın Uluttuk Bankı tarafından altında taşıp çıkandığı yönünde malumat tavılgan yok. Altın eritindeleri Uluttuk Bankı'na satı jana beri üçün bağıttalganına karabay Bacı Hizmeti altının 4-9 probasındağı eritindilerin afinajdık zavodda ubақтысынан erте tariz degendigin basa belgileybiz. Beşinci, Kumtor Gold Kompanya'nın hizmetkerleri tarafından çarba finansılık kılmışları jönünde malumat.
Башкы прокуратуранын өндүрүшүндө эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыгы боюнча 1 миллиард 146 миллион 449 миң сом суммасына финансылык бузуулар үчүн 9 адамды айыптоо боюнча козголгон 4 кылмыш иши бар. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө чейин 642 миллион 839 миң сом өндүрүлүп алынды. Мындан сырткары, Kumtor Gold Company'nin маалыматы боюнча 2021 жылдын 10 майынан тартып, 2022 жылдын 11 февралына чейин теңиз бөлтүрүк убактылуу тышкы башкаруучу 480 миң 633 АКШ доллар сыйакы катары алган. 2022 жылдын 11 февралынан ал убактылуу тышкы башкаруучу деген кызматынан бошотулду. Бирок ага карабастан ал өзүнө улуттук холдингдин кызматкери болуп туруп, 2022 жылдын август айына чейин дагы Kumtor Gold компаниядан 403 миң 185 АКШ долларын негизсиз сыйакы катары алды. Андан башка 25 миң 514 АКШ доллар аванс карызын жапкан жок. Эсептөө палатасынын аудити боюнча 7 миллиард 438 миллион сомго финансылык бузууларды табылды. Анын ичинен 1 миллиард 140 миллион сомдун орду кайтарууга тийиш. Алтынчы. Алтын менен кошо казып алынган күмүш. Күмүштүн баасы олоттуу төмөндөп кеткендигине жана баанын ортосунда курстук айырма жаралгандыгына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин күмүш сатылган эмес. Кыргыз алтын экономикалык жактан максатка ылайыктуу болбогондуктан афинаждалган күмүштүн сатуусу токтоп турат. Жетинчи. Кен жатагындагы алтындын запасын калдыгы жана алардын казып алуу боюнча 2022 жылдын отчету боюнча геологик запастар Kumtor кен жатагында алтындын жалпы көлөмү 134 тонна 201 килограмм бар. Андан тышкары Kumtor Gold Company'nin маалыматы боюнча калдык сактагычтагы алтындын запасы 118 тоннаны түзөт. 8. Доре алтындын афинаждалгандан кийинки калдыктарга баалуу металлдардын запасы. Кыргыз алтындын афинаждык заводунун филиалында заводдун өндүрүштүк ишинин жүрүшүндө алынган афинаждык өндүрүштүн 118 тонна 178 килограмм өлчөмүндөгү калдыктары бар. Коротунду. Иштин жыйынтыгы боюнча Kumtor Gold компаниянын Кыргыз алтындын улуттук банкы тарабынан алтынды казып алуу, сатуу, сактоодо турган жана ташыган учурунда комиссия урдоо, сатылган алтындын санын, сапатын, наркын жана атайын бурмалоо фактылары жок деген жыйынтыкка келди. Ушу менен комиссия силердин карооңуздарга токтом долбоорду даярдап сунуштайт. Суроолор болсо биздин жыйынга тиешелүү тармактардын жетекчилери чакырылган. Суроолорду берсеңер болот. Токтомду болсо Нарматова айым окуп берет.